ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮਸਹਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟੀਪੂ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलेखा टीवी ਦੇ ਨਾਲ मैं आज़म तौकीर। नाज़रीन, लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੀਪੂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਨਮੈਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਗਈ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾੜਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਟੀਪੂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾਜ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤਾ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਐਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इज़हार हमदर्दी किया टीपू खानदान नाल कि बड़ा जुल्म होया वे और बड़ी ज़्यादती हुई है। खैर एक केस चल पैंदा है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमे दे विच उन्हां दे पुराने जिहड़े दुश्मनदार ने गोगी भट्ट होरी उन्हां ते गोगी भट्ट ते भी परचा हो जाता है। और इहदे विच एक नया मोड़ उदों आउंदा है इस केस दे विच जदों पुलिस नूं पता चलदा है कि एक अमीर बालाज दा एक बड़ा करीबी दोस्त जोटीवाल किस्म का दोस्त जिदे तो कोई लुकी छुपी हुई गल नहीं सी और उसका नाम है एहसन शाह, वो भी इस केस दे विच मुलव्वस है। बल्कि इस हद तक मुलव्वस है कि शूटर जिन्हां हथों अमीर बालाज नूं कतल कराया गया उन्होंने सारी निशानदेही जिहड़ी है वो उसे ने एहसन शाह ने की है। एंड तक वो सारा कुछ उन्होंने शूटरां नूं लोकेशन देंदा रहा, दसदा रहा है, तो इस तरह करके कतल हो गया। खैर एहसन शाह नूं गिरफ्तार कर लिता जाता है। गोगी भट्ट जिहड़ा है ये वक्ती तौर सज्जे खब्बे हो जाता है, गिरफ्तारी नहीं दिंदा। तो एहसन शाह जदों गिरफ्तार हो जाता वे उस तो बाद उसकी तफ्तीश की जाती है, तफ्तीश चल रही होंदी है। अच्छा, इस दौरान वो जेल च भी जाता है, फिर उन्होंने बाहर कढ़िया जाता है, उसकी तफ्तीश की जाती है। इस दौरान उसदियां कुछ आडियोज़ जिहड़ियां ने एहसन शाह दियां वो भी लीक होंदियां ने, अपनी बीवी नाल आडियो कॉल जिहड़ी करदा सी वो रिकॉर्ड होंदियां सन और वो लीक हो जांदियां ने, जिन्हां दे विचों भी ये साबित होया कि एहसन शाह इस केस दे विच मुलव्वस सी। खैर उस तो बाद की हुंदा जनाब अली कि एक वक्त आउंदा वे कि एहसन शाह एक मुबैना पुलिस मुकाबले दे विच मारिया जांदा वे। पुलिस दी स्टोरी ये वे कि एहसन शाह नूं किधरे निशानदेही लिजाया जा रहा सी ते एहसन शाह दे भरा ने उहनूं छुड़ाउण लई हमला कर दिता पुलिस दे उत्ते और उस हमले दे विच एहसन शाह जिहड़ा है कतल हो जांदा है, मारिया जांदा वे ते हमलावर जिहड़े ने फरार होण विच कामयाब हो जांदे ने। नाज़रीन, इस कतल केस दे विच जिवें कि मैं दस्सिआ है कि टीपू खानदान दा पुरानी दुश्मनदार जिहड़ा गोगी भट्ट उहदा नाम भी शामिल सी। खैर 2-4 दिन पहले गोगी भट्ट होरां ने एक प्रैस कानफ्रेंस की और कुछ इंटरव्यूज़ दिते ने और वो प्रैस कानफ्रेंस है उन्हें लाहौर दे फिर विच एक फिर तरथली मचा दी है, इस वास्ते कि गोगी भट्ट ने जिहड़े इल्ज़ामात लाए ने वो बड़े खौफनाक ने, बड़े संगीन ने और वो ज़्यादातर इल्ज़ामात जिहड़े ने वो पुलिस दे उत्ते ने और ट्रक्कां वाला खानदान जिहड़ा हैगा उहदे उत्ते भी वो इल्ज़ामात ने। अच्छा, हुण असीं आउने आ इल्ज़ामात वाल। पहली गल बल्कि मैं दसदा जावां कि गोगी भट्ट दा कहना है कि मेरा इस कतल नाल किसी किस्म का कोई तलक नहीं, मैनूं दुश्मनदारी की वजह तो मैंने इस कतल दे विच फसाया गया, मेरा इहदे नाल दूर दूर नाल कोई तलक नहीं हैगी। इहदे उत्ते भी अगे जाके गल करने आ। अच्छा, हुण आउने आ उहदे इंटरव्यू वाल के उन्हें इल्ज़ाम की लाए ने। उन्हें कहा जनाब कि एहसन शाह वाल आउने आ कि एहसन शाह क्या एहसन शाह पुलिस मुकाबले विच कतल होया वे। गोगी भट्ट कहंदा है कि पुलिस मुकाबले विच एहसन शाह कतल नहीं होया, सगों पुलिस ने एहसन शाह नूं अमीर बालाज दे भरा अमीर मसहब दे हथों कतल कराया है। यह इल्ज़ाम कोई छोटा जिहा इल्ज़ाम नहीं है कि एक बंदा पुलिस हिरासत च पुलिस कस्टडी दे विच और उन्होंने दुश्मन दे हथों मरवा दिता जाए, बहुत वड्डा इल्ज़ाम है। उन्होंने पुलिस अफसरां उत्ते जिहड़े जिम्मेदार सन, जिहड़े तफ्तीशी सन, जिहड़े एहसन शाह नूं जेल लै जांदे सन या लैके आउंदे सन या उस दिन जिहड़े उस मुकाबले दे विच शामिल सन, उन्हां दे उत्ते बड़ा वड्डा इल्ज़ाम है जिहदा जवाब जिहड़ा है वो पुलिस ही दे सकदी है। उस तो बाद उन्हें होर बहुत सारे इल्ज़ामात लाए। एक होर उन्हें गल की, गोगी भट्ट कहता है कि जदों अमीर बालाज कतल हुंदा है तो सोशल मीडिया के उत्ते उन्होंने बड़ा मासूम बना के पेश किया गया कि बड़ा जुल्म होया है, बड़ी ज़्यादती हुई है। खैर कतल तो कोई भी होवे, ज़्यादती तो हुंदी है, मासूम होवे या ना होवे। बहरहाल गोगी भट्ट ने जिहड़े इल्ज़ाम लाए ने वो कहंदा है कि
ਅਮੀਰ ਬਾਲਾਜ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਸਨਾਉਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 FIRਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ 7 FIRਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਪੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਨਹੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਕਤ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ DSP ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾਜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵੇ ਅਮੀਰ ਬਾਲਾਜ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮਸਹਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਦਮ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੋਗੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਟੀਪੂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੀਫਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਫਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਐਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮਸਹਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।